استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين ولجميع آبائنا وأمهاتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من جميع الجهات هذه النية بنية القبول بسر النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سلفنا وصحب رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من التوابين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلم عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله وحفظكم الله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد المحترف فمن كد على عياله كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. رواه الإمام أحمد الترمذي. فقد قال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه البيهقي. وقال عمر رضي الله عنه لولا ادعاء الغيب لشهدت على 5 نفر إنهم أهل الجنة: الفقير صاحب العيال والمرأة الراض عنها زوجها والمتصدقة بمهرها على زوجها
والراضي عنه أبواه والتائب من الذنب. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh menjelang pagi hari ini kita sama-sama dihimpunkan di dalam tempat ibadat disebut masjid. Mari kita bersama-sama kembali memperbaharui niat di saat keberadaan kita di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati kita bergeritik, di dalam hati kita bergeritik atau bersuara, sahjaku berniat i'tikaf pada ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Semoga dengan niat demikian, waktu demi waktu yang kita lalui, detik demi detik yang sudah kita berada di dalam masjid ini, sekaliannya adalah bernilai ibadah, berbuah pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Bukankah di antara yang disunnahkan, bahkan sangat dianjurkan, di saat kita berada di bulan Ramadan, salah satu sunnahnya adalah kita memperbanyak i'tikaf di dalam masjid. Terkhusus pula tertentu nanti di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dan kesyukuran pula kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita mendapatkan nikmat karunia sehat batang tubuh kita, badan jasad kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih ada isu COVID-19 nang mana sampai pemerintah gelap-gelapnya mengadakan vaksinasi bersuntikan. Nah, ya kan? Seiring dengan kebijakan pemerintah tersebut, izinkanlah ulun untuk membawai hampian berataan bervaksin secara rohaniah dengan mengamalkan amalan yang dianjurkan oleh yaitu Kiai Haji Hasan Qadri daripada Martapura di dalam kitab Sidin Senjata Mukmin pernah memberikan keterangan. Apa keterangan beliau? Yakni kita dianjurkan membaca Salamun qawlan min Rabbir Rahim sebanyak 28 kali setiap hari. Supaya apa? Di antara kelebihan keutamaan amalan yang demikian itu, semoga kita terhindar dari segala wabah penyakit. Semoga kita terhindar dari bermacam-macam virus atau segala macam penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. 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 Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kesehatan
kepada kita barataan. Semoga Allah Subhanahu wa taala hilangkan, angkatkan jika kita ada berisi penyakit, dengan barakat kita mengamaliyahkan amalan yang dianjurkan oleh para ulama. Salawat beriring dan salam selalu terhantur dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada ahli dzurriyyah, para habaib, berikut para sahabat-sahabat sidin, juga pengikut-pengikut sidin yang gemar dan istiqamah memegang jalan sunnah ila yaumil qiyamah. Yang kita muliakan para alim ulama, al-ulama warathatul anbiya, dan guru-guru agama, guru-guru yang mengajari kita mengaji Al-Quran, guru-guru yang mengajarkan kepada kita akhlak adab kebajikan. Yang kita hormati pula para tokoh-tokoh masyarakat, tutuha-tutuha kampung kita, wabil khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu subuh rahimakumullah wa hafizakumullah. Sebelumnya ulun mengucapkan terima kasih kepada yang sangat ulun, saudara Ustaz Abdullah, yang mana beliau memberikan kesempatan kepada ulun untuk menggantikan yang mengisi kegiatan kuliah subuh pada ini kesempatan, di mana mungkin ini salah satu jalan kita untuk sama-sama menjalin tali silaturahmi. Yang dahulu kita kada pernah berdapat, hari ini kita berdapat. Yang dahulu kita kada pernah bertamu atau bertamuan, hari ini kita awal bertamuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pula fadilah keutamaan silaturahmi kepada kita sekalian. Karena keutamaan silaturahmi itu diantaranya sesuai sumber daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni siapa ujar Nabi nang hendak panjang umurnya, murah rezekinya, fal yasil rahimahu, yaitu sambunglah tali silaturahmi, rancaki berdapat bertamuan, apalagi lawan keluarga yang sangat kita barataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita untuk ibadah dan luaskan rezeki kita untuk menunjang ibadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ulun teringat sebuah pepatah bahasa Arab yang kurang lebihnya berbunyi lam ya'rif falam yarham, yang artinya tidak kenal maka tidak sayang. Nah, izinkanlah ulun sebelum memulai mudzakarah pada ini kesempatan untuk berkenalan. Ulun Ahmad Zikri bin Murjani, alamat tinggal Padang Kapuh, Desa Barikin, Kecamatan Haruyan. Yang mungkin dari sini sampai ke tempat ulun itu ya beberapa puluh menit lah. Ini para perbatasan dengan berbagai gantangan sudah. Ini kalau pian biasa ke Banjarmasin, mungkin pas jalannya melewati muka rumah ulun, ada melewati rumah ulun, malah kalau melewati rumah ulun nggak bisa mengambil jual rumah. Status alhamdulillah baru punya istri satu. Pekerjaan saat ini ada bermacam-macam pekerjaan, salah satunya terdaftar sebagai penyuluh agama di KUA Kecamatan Haruyan. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana di awal muqaddimah tadi kita mengutip perkataannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laula iddi'a'ul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafar. Seandainya kata Sayyidina Umar, tidak ada kekhawatiran dituduh mengetahui hal yang gaib, niscaya aku bersaksi bahwa ada 5 golongan, innahum ahlul jannah.
Mereka yang 5 golongan itu adalah ahli syurga. Nah, mudah-mudahan kita bertahan tak masuk daripada 5 golongan ini. Andaikan belum tak masuk, cepat-cepat masuk. Andaikan belum tak umpat, cepat-cepat umpat. Andaikan belum tak dapat, cepat-cepat berdapat. Nah, siapa orang yang 5 golongan ini? Maka diterangkan oleh beliau. Al-faqiru sahibul iyal. Yang pertama orang yang melarat, orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang penghasilan kehidupannya itu ada kecukupan, yang menanggung belanja keluarganya. Penghasilan yang kita peroleh itu bilang ada kecukupan. Keperluan kita sehari umpama 200.000, sedangkan penghasilan ada sampai 100.000. Artinya takur tuh. Lalu itu termasuk daripada orang yang golongan ahli syurga bila ia sabar tabah menjalani kehidupan. Karena apa? Karena begitu beban berat yang ia tanggung, bahkan menanggung belanja anak bini keluarga yang wajib nafkah baginya. Tetap ia pun berusaha begawi, tetap ia pun mencari rezeki untuk nafkah wajib buat keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah yuhibbul 'abda al-muhtarifa wa man tabda 'ala 'iyalihi kana kal-mujahid fi sabilillah 'azza wa jalla." Al-hadits al hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah cinta, kasih, senang, suka kepada hamba-Nya yang mempunyai kerja. Barang siapa yang bersusah payah, berlapah-lapah mencari rezeki untuk menghidupi keluarganya, kana kal mujahid fi sabilillah azza wa jalla. Maka Rasul menyebutkan itu orang bagaikan jihad fi sabilillah, bagaikan mujahid di jalan Allah. Lapahnya hampian hari ini bakabun berumah, lapahnya hampian waktu hendak maulah lanas lingis dari itu marangai lawan tajam, ya kan? Lagi belum ada traktor mungkin hampian marangai, kemudian apa umpamanya itu dipuntal, imbah buruk dikancang, diurat, kan bapaknya dari orang rumah. Wah ini turun traktor langsung tinggal sebulan, ya kan? Bari bila orang sudah panen, biasanya memanennya ada yang pakai ranggaman, tinggal bilahan, maipi benih. Yang paling harap pakai haret itu nang lakas bilanya masak berataan. Wah ini turun mobil kombin langsung beras habis jadinya dikeluarkannya benihnya tinggal lagi rumah ambil lupa mau melihat kapan, iya kan? Nah, benaran menjadi apanya sih dia nama kombin. Maka bagi orang-orang yang bersusah payah, lapah berusaha, itu orang yang hendak menafkahi keluarganya dengan jalan yang halal, mencari rezeki untuk nafkah wajib buat keluarga. Ada kegampangan orang berusaha, ternyata nilainya bagaikan mujahid, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Jangan kita pandang sebelah mata orang yang hakun begawi berusaha. Jangan kita rendahkan orang yang hakun belicak, hakun kapahumaan begawian. Karena mereka itulah orang yang menjalankan, yaitu di antara mereka untuk memenuhi daripada kewajiban nafkahnya. Hari ini pian pikir orang untuk mengambil upah. Mulai turun jam 6 imbah kuliah subuh sampai jam 10 pena di upah orang 40.000, 50.000 untuk apa duitnya? Untuk melanjari anak bini dan keperluan kita. Maka yang bagaimana berusaha mengambil upah itu, mungkin sebagian orang melihat lapah dan memang dirasa lapah. Tapi lapahnya itu begawi, bukan sekedar yaitu gawian yang memang dilihat adalah pekerjaan dunia. Ya, bagi kaum dunia
tapi nilainya di saat itu adalah memenuhi kewajiban nafkah buat keluarga. Itu adalah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan terlewat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Talabul halal fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut mencari yang halal itu adalah kewajiban bagi kita orang Islam. Berarti yang kita kerjakan walaupun secara zahiriyah kita pandang adalah kewian dunia, di saat itu untuk memenuhi nafkah kewajiban adalah nilainya akhirat. Jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain yang hari ini berusaha berbagi. Jangan sekali-kali di hati kita ada iktiraf atau bahasa kita mawadah menghina orang. Wah, biar dunia menjadi sasah. Ada tahu kita keperluan orang. Ada tahu kita mungkin ada anaknya yang sekolah pesantren, yang harusnya ongkosi. Mungkin ada kuitannya yang sudah uzur, yang harus dinafkahi, ya kan? Karena kan kebalikannya nih, bila anak sudah mampu berusaha, kuitan ada uzur, ada lemah daripada usaha, maka tanggungan anaknya lah untuk memberikan nafkah buat kuitannya pula. Iya, ini ampun maaf banyak kita lalai lawan kuitan. Kuitan kita sudah uzur, ada awal lagi berusaha bahari mama lah namaranakan kita. Kuitan bebinian nama warwarakan kita. Jadi sidin jangan kelihatan aja dalam bab kada warwarakan maka jadikan. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh rahimakumullah wa hafizakumullah. Wal mar'atu radhi 'anha zawjuha. Yang kedua, siapa yang kedua adalah istri yang mendapat redha suaminya. Nah, ini ahli syurga. Alamat orang yang bakal masuk syurga. Istri-istri yang mendapat redha suaminya, bebinian yang dapat menyenangkan, membahagiakan hati lakinya. Bebinian yang jadi bini yang dapat menjadikan yaitu senyum bagi wajah suaminya. Datang laki imbah mami lupa papahumaan, lalu disambutlah oleh istri yang setia dengan penuh kehangatan, bukan dengan mamayan. Nah, ada kala ampun maaf ibunda, bebinian kadang-kadang bila tersalisih dapat lawan laki lalu bermamai lawan laki, ya kan? Ujar laki hendak itu, ujar bini hendak ini, bila ada sama nih hendak. Maka bebinian itu kebiasaan lawan laki bila bermamai hendak minta dangri. Bila ada dihirani, nah itu bersambung mamai. Berepisode nang kayak sinetron itu, sambung pulang mamainya. Nah, kadang-kala lalakian asa panas talinya kamu mendengari terus lumayan gini. Lalu kita hendaklah mesti juga jangan terlalu mamai lawan laki. Nah, kenapa demikian? Karena kalau laki pian hendak mencari ketenangan di luar, maka nang dikhawatirkan banyak bebinian di luar nang siap memusuti laki pian. Nah, hanya sama mamai. Tapi juga laki jangan berulah gawian nang maulah mamai bini. Bini lapar di rumah mulai bangun guring, menjeram bayu, memandi anak, bermasak, bertetapas. Jajar duluan kemaihan. Ya kan? Apalagi bersesapu, bersisimpon, berlantai, untung bertetapas menjemur, taruh pulang imbang karing malipati. Gawian macam-macam bini. Uyuh ini di rumah. Orang banyak begawian aja, laki aur guring aja.
Ayo anak ada sarik ini. Maka di dalam kita membina mahligai rumah tangga, hendaklah sama-sama saling tolong menolong, saling bantu membantu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya bersamaan aja sama-sama. Kalau kebetulan umpamanya bini di rumah bagawian, ibarat menyayor, laki melihat jangan hanya melihatkan. Ayo bini barang mengupasakan bawang, biarlah air mata bercucuran karena panas daripada mengupas bawang. Asal bini jangan bermamai. Kira-kira mak, ibunda, kalau laki pian menggani menyayor sana apa ada? Pasti sana. Iya kan? Laki menggini ayah bernyai, ayah isok lah kasih bulik lah, aku menyayor pulang, anak kita gini rupanya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Apa sedang lagi itu sudah? Sedikit gila, belum lagi isra. Insyaallah kita hari ini sampai duha lah. Namun sampai duha mungkin pian asa kalawasan pulang hendak lakas bulik juga. Wal mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha. Berikutnya yang ketiga, siapa ahli syurga? Ialah istri yang mensedekahkan hak maharnya kepada suaminya. Nah, ini istri salehahnya. Waktu menikah diserahkan oleh laki, yaitu cincin yang beratnya 10 gram emas. Maka setelah menjalani rumah tangga, ada turun naik dalam rezeki yang didapatnya. Umanya jangan lagi di mata kita nih hendak bermuda kurang usaha, maka tina rame orang berusaha nih kayak coba kita bermuda kurang kayak apa? Kayak banyak aja. Kalau ada sertifikat tanda akan dulu. Nah, penyuruh menyandang sertifikat mungkin. Tapi bini yang soleha terlihat di jarinya masih ada, yaitu cincin buat mas kawin yang diserahkan waktu pernikahan. Dicopot, dilepas oleh nang bini, wahai laki ulun, inilah cincin kita waktu pernikahan. Silahkan pian buat modal untuk berusaha. Maka dengan demikian itu pengkirian bini hampian adalah ahli syurga. Ada kegembangan, haknya, ampunnya, miliknya diserahkan untuk laki. Sebagaimana Sayyidatina Khadijatul Kubra, yang mana beliau halnya selalu diperingati di bulan Ramadan. Bagaimana di saat bersuamikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat malam pertama, malam pertama. Apa yang diucapkan oleh Sayyidah Khadijah? Wahai suamiku, dari ujung rambut sampai ujung kuku kakiku, semuanya kuserahkan untuk dirimu. Wah, hebat. Semua harta kekayaan yang aku miliki juga kuberikan untukmu. Sayyidah Khadijah terkenal, beliau itu adalah bangsawan yang juga hartawan, lagi dermawan. Komplit Sayyidah Khadijah itu sempurna. Orangnya sugih, ada pembaharan. Orangnya sugih, pemberian. Namun kita banyak sugih. 2/3 daripada kekayaannya kota Mekah itu miliknya Sayyidatina Khadijah, diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar pengorbanannya Sayyidatina Khadijah. Andaikan ada baginda nangkai itu ada dia ulang. Artinya tangan kita betul yang Sayyidah Khadijah luar biasa. Bukan sekadar yaitu mendampingi, dan bahkan suatu ketika di saat Sayyidah Khadijah sudah dalam keadaan papa karena harta yang banyak itu untuk modal dakwah Rasulullah menyampaikan risalah. Maka ditanya orang, wahai Khadijah, ada banyak salah pada Muhammad, jika mengambil dari itu sugih kaya, ini keadaan yang kayak ini, ada bahagia kayak kamu. Lalu kata Sayyidah Khadijah menjawab, aku bukan mencari kebahagiaan bersama Muhammad,
niatku untuk bersanding bersama Muhammad adalah untuk membahagiakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri salihah Sayyidah Khadijah, Ummul Mukminin, ibu sekalian daripada orang beriman, menjadi tauladan yang terbaik bagi kita para. Sudah juakah kita lawan laki demikian? Sudah juakah kita lawan suami menyerahkan segala hal yang dimiliki untuk laki? Hadirin wal hadirat rahimahullah. Berikutnya yang keempat, warradhi anhu abawahu, orang yang memperoleh redha dari ayah ibunya, yang mendapatkan redha orang tuanya. Ini alamat ahli syurga. Bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha fi ridhal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridhanya Allah itu di sisi ketika redha orang tua kita. Wa sakhtullah fi sakhtil walidain, murka marah sariknya Allah itu di sisi ketika marah sarik atau yaitu murkanya orang tua. Maka oleh karena itu, mari kita ambil keberkahan daripada redha witan kita. Saat ini kita sudah berada di hari ke-67 puasaan. Tahajud menanggal 27 alasan hari raya. Hitung seorang aja kan berapa hari sudah puasa. Di saat kita mendapati hari raya Idul Fitri, cepat-cepatlah bersimpuh mohon ampun kepada witan, minta ridha kepada sidin, minta ampun, minta halal, minta doakan kepada sidin. Mudah kita menjadi anak yang bakti kepada witan. Hadirin wa hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Wattaibu minadz-dzambi. Berikutnya yang kelima adalah orang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Nah, ini ahli syurga. Ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Rawahul Baihaqi. Artinya orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tiada berdosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab. Rawahu Imam Ahmad at-Tirmidzi. Setiap anak Adam, setiap manusia banyak berbuat salah atau dosa, dan sebaik-baik orang yang banyak dosa adalah yang mau bertaubat. Artinya hakun menginsafi daripada dosa-dosa yang pernah bahari dikaji. Hakun bertaubat minta ampun lawan Allah Ta'ala, memperbanyak istighfar mohon ampunan kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, ampuni segala kesalahan kekeliruan kita, ampuni segala macam-macam khilaf salah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima taubatan nasuha kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita minat tawwabin, orang-orang yang ahli taubat. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini dulu yang dapat belum sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita balataan. Salah dan khilaf mohon kiranya dimaafkan. Wabil khusus kepada tokoh-tokoh masyarakat, ketua kampung, dikala dalam penyampaian yang belum sampaikan ini ada kehilapan, ada kekeliruan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Mari kita bersama-sama yaitu meningkatkan ibadah terkhusus di bulan Ramadan ini. Mari kita bersama-sama yaitu melazimkan istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Afwana minkum. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان على ما كان فيه من تساهلنا وإلا بقدرك تفضل علينا. اللهم اجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا وعصمة فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. اللهم تقبل منا وأعد علينا عواما بعد عوام وسنين بعد سنين مجتمعين غير متفرقين راضين غير ساجد مغفورا لنا غير مذنب. ربنا تقبل منا إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا أعمالنا على ما كان فيه من ضعفنا وتقصيرنا. اللهم باشركنا في دعاء الصالحين واجعل لنا في دعاء حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن أجزلت لهم ليلة القدر واجعلتها لهم خيرا من ألف شهر وعظيم الأجر وكريم النذر وما كان فيه من بر وذكر وشكر فتقبله منا واحسن قبولنا وما كان منا من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنا بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا واسمع فيه نداءنا وقيادتنا ولا ترد أيدينا صرفا إلى محارنا واحفظ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار واجعلنا من المتقين الأخيار. واغفر اللهم لنا سوالف الآثام وتقبل منا الصيام من الصلاة والقراءة والصدقة والصيام والقيام واعصمنا فيه بقيد الأيام وحلنا برحمتك دار السلام ولا ترد قبيحا بعد هذا المقام واشرنا مع الأولياء البررة الكرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله. يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.